નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ। નજર કરીએ અત્યાર સુધીના સમાચાર પર। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો ભારતીય વાયુસેનાએ જેસલમેરની પોખરણ રેન્જમાં વાયુ શક્તિ 2024 અંતર્ગત ભારત દેશની તાકાત બતાવી છે। રાજસ્થાનનું પોખરણ ભારતીય વાયુસેનાના ઉત્કૃષ્ટ એરક્રાફ્ટ, હેલિકોપ્ટર અને તેના શસ્ત્રોથી ધણાણી ઉઠ્યા છે। વાયુ શક્તિના નામ હેઠળ થયેલી એક્સરસાઇઝમાં ભારતીય વાયુસેનાના પ્રદર્શનથી દુશ્મન દેશના હાંજા ગગડી ગયા છે, કારણ કે આ પ્રદર્શનથી ભારતીય વાયુસેનાએ પોતાની તાકાત પણ ક્યાંક દુશ્મન દેશોને બતાવી છે। ભારતીય વાયુસેના જેસલમેર નજીક પોખરણ એર ટુ ગ્રાઉન્ડ રેન્જ ખાતે 17 ફેબ્રુઆરીએ વાયુશક્તિ 24 લડાયક શક્તિનું પ્રદર્શન કરશે। તેની પહેલાની એક્સરસાઇઝમાં ભારતીય વાયુસેનાએ પોખરણમાં વાયુશક્તિ 2024ના નામથી પોતાના અત્યાધુનિક ફાઇટર જેટ તથા હેલિકોપ્ટર સહિત મિસાઇલની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું। વાયુશક્તિ 24 ફૂલ ડ્રેસ રિહર્સલમાં ભારતમાં જ બનેલા તેજસ, પ્રચંડ રાફેલ, મિરાજ 2000, સુખોઈ 30, MKI, જેગુઆર, હોક, C-13-0J, ચિનૂક, અપાચે અને MI-17 એરક્રાફ્ટ સ્વદેશી તાકાત, આકાશ અને સમર સરફેસ ટુ એર વેપન સિસ્ટમને હાઇલાઇટ કરીને ભારતે પોતાની હવાઈ તાકાત બતાવી। ભારતીય વાયુસેનાનું જેસલમેરની પોખરણ રેન્જમાં શક્તિ પ્રદર્શન। પોખરણમાં વાયુસેનાએ રજૂ કરી પોતાની કાર્યદક્ષતા। ભારતમાં જ બનેલા એરક્રાફ્ટ પડશે દુશ્મનોને ભારી। ભારતીય વાયુસેનાની ગર્જનાથી દુશ્મનો કાંપી ઉઠશે। પ્રચંડ રાફેલ, મિરાજ 2000, સુખોઈ 30, MKI, જેગુઆરની તાકાત। ભારતીય વાયુ શક્તિ એક એવી શક્તિ કે જે વિશ્વમાં તાકતવર શક્તિમાંની એક છે, ત્યારે આ શક્તિનું શક્તિ પ્રદર્શન આજે જેસલમેર ખાતે યોજાઈ રહ્યું છે। આપણી સાથે ગ્રુપ कैप्टन मनीष जी છે, તેમની સાથે बात કરીશું। मनीष जी, आज जैसलमेर में आज हमारा वायु शक्ति का एक प्रदर्शन है, कैसा ये प्रदर्शन है और कैसे उभर के आएंगे हम? ये एक्साइज वायु शक्ति भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है। इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 120 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में रफाल, मिराज 2000, सुखोई 30, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और Mi-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। इसके दौरान स्वदेशी सतह से हवा में मार गिराने वाली हथियार प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम कहते हैं, जो अपने आकाश और समर हैं, ये दुश्मन के घुसपैठ करने वाले विमानों को ट्रैक करके और मार गिराने की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन करेंगे। वायु शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित एक साथ होने के साथ ही लंबी दूरी और सटीक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट का विशेष अभियान का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज और इंडियन आर्मी के कुछ तत्व भी शामिल होंगे। ये अभ्यास एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये वायुसेना की हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता और सटीकता को उजागर करने के साथ ही उच्चतम स्तर की क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना की काम करने की ताकत को स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। पहले की वायु शक्ति और अभी की वायु शक्ति कितना डिफरेंस है, कितना ग्रोथ कर रहे हैं और कितने इक्विपमेंट्स हैं हमारे? जैसे हमने कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, उसके तहत इस वायु शक्ति में हमारे जो इंडिजीनियस वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने कहा तेजस हो गया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड हो गया, ध्रुव सहित कई वेपन सिस्टम शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, जो आकाश वेपन सिस्टम है, समर है, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम, इन सब का भी यहाँ पे प्रदर्शन होगा। तो अपने आप में एक भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की जो
ताकत हासिल हुई है पिछले कुछ सालों में, उसका एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। अब हमारा देश ना सिर्फ अपने लिए बना रहा है, बाहर की कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है इन सिस्टम्स को। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसका आज सारा प्रदर्शन होगा आज के इस एक्सरसाइज में। તો ભારત દેશ તાકાતવર રીતે આગળ વધશે। ખાસ વાયુ શક્તિમાં કયા પ્રકારથી તેમાં અલગ અલગ જે વેપન્સ છે તે રાખવામાં આવશે, કયા શક્તિના સંસાધનો આપણી પાસે છે, તે તમામ બાબતોનું આજે અહીંયા પ્રદર્શન જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ પ્રદર્શનમાં સ્વદેશી તેજસ, પ્રચંડ અને ધ્રુવ સહિત 121 વિમાનોએ ઉપરાંત અન્ય એરક્રાફ્ટ જેમ કે રાફેલ, મિરાજ 2000, સુખોઈ 30, MKI, જેગુઆર, હોક, C-1300J, ચિનૂક, અપાચી અને Mi-17 લડાયક વિમાનોએ આ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો। આ દરમિયાન સ્વદેશી સિસ્ટમ દ્વારા આકાશ અને સમર પર ઘૂસણખોરી કરનારા એરક્રાફ્ટને ટ્રેક કરવા અને શૂટ કરવાની તેમની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન બતાવ્યું હતું। પોખરણમાં યોજાયેલા આ ફૂલ ડ્રેસ રિહર્સલમાં સૌપ્રથમ ભારતીય વાયુસેનાના અત્યાધુનિક ફાઇટર જેટ રાફેલે પોતાના કારનામા દર્શાવ્યા। રાફેલ વિમાન દ્વારા સોનિક બૂમ સાથે ઉપસ્થિત સૌનું સ્વાગત કર્યું હતું। ત્યારબાદ એક પછી એક ફાઇટર વિમાનો દ્વારા નક્કી કરાયેલા ટાર્ગેટને પોતાના આધુનિક હથિયારોથી ડિસ્ટ્રોય કર્યા હતા। 1998 બાદ ફરી એકવાર પોખરણની ધરતી ધ્રુજી રહી છે। દ્રશ્યો આપણે બતાવીશું। વાયુ શક્તિ 2024ના ભાગરૂપે જે ખાસ પ્રદર્શન યોજવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ભારત દેશની વાયુ શક્તિની શક્તિ પ્રદર્શન થઈ રહી છે। જોઈ શકાય છે કે કયા પ્રકારથી જે હેલિકોપ્ટર છે તે અત્યારે હાલ દુશ્મનનું જે જેટલા પણ દુશ્મનના અલગ અલગ બનાવેલા તેમના ડોમ છે તેને કેવી રીતે ઉડાડવામાં આવી રહ્યા છે। રફાલ દ્વારા સૌથી પહેલાં કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ આપણું લડાકુ વિમાન સુખોઈ, ત્યારબાદ તેજસ અને જેગુઆર ફાઇટર દ્વારા આ જે દુશ્મનના જેટલા પણ ડોમ છે તેને તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે। અને અત્યારે હાલ સુનોક હેલિકોપ્ટર છે અને આ સુનોક હેલિકોપ્ટર અત્યારે હાલ યુદ્ધના વિમાન જે છે તે યુદ્ધના મેદાનમાં આવ્યા છે અને જેટલા પણ દુશ્મનો છે તેમને પાડવા માટે આ જે એક પ્રદર્શન છે તે અત્યારે હાલ અહીંયા યોજાઈ રહ્યું છે। જો કે ક્યારે પણ ભારત દેશમાં યુદ્ધની સ્થિતિ સર્જાય તો ભારત દેશ કેવી રીતે તૈયાર છે તેનું સીધું જ પ્રદર્શન અને તેની સીધી જ શક્તિ અત્યારે હાલ પોખરણ ખાતે જોવા મળી રહી છે। જે પ્રકારથી આપ જોઈ શકો છો કે જે હેલિકોપ્ટર આવી રહ્યા છે, હેલિકોપ્ટરની સાથે આ તેનું એક મિશન છે અને તે મિશન અહીંયા પાર કરશે। એટલે આ પ્રકારથી આખું ભારત દેશનું જે વાયુ શક્તિ છે તે કઈ રીતે મજબૂત છે તેને અત્યારે હાલ અહીંયા દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે। અલગ અલગ વિમાનો દ્વારા જે અલગ અલગ કિલોના બોમ્બ હોય છે, જેમ કે 100 કિલોના હોય, 150 કિલોના બોમ્બ કેવી રીતે દુશ્મન ઉપર ફેંકવામાં આવે અને કેવી રીતે તેમના ડોમને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવે, આ જે તાકાત છે, આ ભારત દેશની તાકાત આજે પોખરણ ખાતે જોવા મળી રહી છે। અને ખાસ કરીને આ જે 5 કિલોમીટરનો જે વિસ્તાર છે, આ વિસ્તારમાં અલગ અલગ ડોમ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તે ડોમને તોડી પાડવા માટે અત્યારે હાલ જે પણ વાયુ શક્તિ છે અને જેટલા પણ ઇક્વિપમેન્ટ છે તે તમામ લાગી દેવામાં આવ્યા છે અને ભારત દેશની તાકાત અત્યારે હાલ પોખરણ ખાતે જોવા મળી રહી છે। એટલે આ જ પ્રકારથી જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આત્મનિર્ભર ભારતની વાત કરી રહ્યા છે અને તેમાં પણ આત્મનિર્ભર ભારત થકી જેટલા પણ વિમાનો વાયુ શક્તિમાં આપવામાં આવ્યા છે તે વિમાનો પણ અહીંયા આવ્યા છે અને વિમાનો દ્વારા જે પોતાની શક્તિ છે તે પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહી છે। એરફોર્સ દ્વારા રજૂ થયેલા વાયુ શક્તિમાં સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ સમર અને આકાશ જેવું પણ નિદર્શન થયું હતું। સમર અને આકાશ મિસાઇલ દ્વારા પોતાના ટાર્ગેટને સટીક રીતે તોડી પડ્યા હતા। સુખોઈ, રાફેલ તથા મિરાજ વિમાનોએ આધુનિક હથિયારો વડે સટીક રીતે ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું। ભારતમાં જ બનેલા તેજસ વિમાને પોતાની તાકાત બતાવી ન ફક્ત ભારતના લોકોને પરંતુ વિશ્વ આખાનું ધ્યાન પોતાની તરફ કેન્દ્રિત કર્યું। ભારતમાં બનેલા પ્રચંડ અટેક હેલિકોપ્ટર રાત્રિ દરમિયાન કોઈ પણ ઓપરેશન પાર પાડી શકે છે। તેની સાથે જ જેગુઆર, સુખોઈ વિમાનો દ્વારા પણ રાત્રિ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું। આ સિવાય ગરુડ કમાન્ડો દ્વારા મકાનમાં બંધ આતંકીઓનો સફાયો, પેરાટ્રુપર્સ દ્વારા જમ્પ, હોવિત્ઝર તોપ દ્વારા ફાયરની ડ્રીલ પણ યોજાઈ હતી। ચિનૂક હેલિકોપ્ટર દ્વારા હોવિત્ઝર તોપ યુદ્ધની સ્થિતિમાં કઈ રીતે લઈ જઈ શકાય છે તેનું પ્રદર્શન કરાયું હતું। એરફોર્સની મારક ક્ષમતા સાથે તેની ટેકનિકલ ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શનથી દુશ્મન દેશો ભારત દેશની સામે ક્યારેય આંખ ઊંચી કરવાની હિંમત નહીં કરે, કારણ કે આ છે આપણા દેશની વાયુ શક્તિની અસલી તાકાત। કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે બીરેન જાદવ,
पोखरण, राजस्थान।